Like our today's topic is bone health and ortho care. So in that we are going to discuss about the very important products as well as some diseases and importance of calcium in our body. What is the meaning of osteoporosis? What is hypocalcemia? What are the various symptoms we see in osteoporosis, hypocalcemia, and so on? We are going to discuss some disease system wise, like in the skeletal system and muscular systems. What are the various diseases occurs? And what are the various products Dhanvantri has given to us to take care of our bone health as well as ortho care. So in this, we are going to discuss Calories D2 Max tablet in detail, OrthoRich capsule, Ortho Plus tablet, OrthoRich oil, and some other products also as the disease comes in a flow. Ma'am. Yes, ma'am. అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఈ రోజు మన ధన్వంతరి క్లాస్ లోని ఎస్పెషల్లీ ప్రత్యేకంగా మనం ఈ రోజు ఏం తెలుసుకోబోతున్నాం అంటే బోన్ హెల్త్ గురించి, ఎముకలు ఎలా ఆరోగ్యంగా మనం కాపాడుకోవాలి, ఎముకల యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏది తీసుకుంటే మన ఎముకలు పటిష్టంగా ఉంటాయో మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఆర్థో కేర్, అసలు మన స్కెల్టల్ సిస్టమ్, మస్కులర్ సిస్టమ్ అంటే కండరాలు, తర్వాత ఎముకలకు సంబంధించిన ఏం డెఫిషియన్సీ వల్ల, ఏ లోపం వల్ల మనకి వ్యాధులు వస్తాయి, వాటి సిమ్టమ్స్ ఏంటి, ఆ వ్యాధిని మనం ఎలా నిరోధించాలి, ధన్వంతరిలో మనకి ఏ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి, అసలు ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటే ఏంటి, హైపోకాల్సీమియా అంటే ఏంటి, ఈ డిసీజెస్ ఎలా వస్తాయి, ఎందుకు వస్తాయి, వీటి పరిష్కారం ఏంటో తెలుసుకోవచ్చు. ఎస్ మ్యామ్. యా. So in the continuation with, let us understand what is bone. So bone, we all know that it's a very rigid organ and that is a constituents, a major part of human skeleton. It gives the protection to various organs of our body. It produces red and white blood cells. It stores minerals. It provides structure. If bone is not there, you just imagine our structure, how it will be. So it gives the support to the body. It enables mobility. It comes in a various shapes and sizes and a complex internal external structure. And though they are very lightweight, but they are very strong and very hard. As we see the skeleton, actually what happens, bone health is very, very important at all stages of life. Normally, we see that until unless there is a problem, we don't take care of our bones. And we take, the bone as taken for granted as there is no symptoms for our skeletal muscles, skeletal diseases or bone diseases. So building healthy bone is very, very important in all the ages. Yes, ma'am. Yeah. బోన్ అంటే ఎముక అనేది చాలా గట్టి అవయవం. మన శరీరంలో, మానవ శరీర నిర్మాణంలో ఎముక చాలా అద్భుతమైన రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. అసలు ఎముకలే లేకపోతే మన శరీర నిర్మాణమే ఉండదు. మానవ శరీరానికి ఆకారం రావాలన్నా ప్రతి ఎముక అన్ని ఒక అస్థిపంజరం తయారయ్యి దానిపైన కండరాలు, మాంసము, నరాలు వీటన్ని కలయికతోనే ఒక మనిషికి ఆకారము, శరీర ఆకారము, శరీరానికి సౌందర్యాన్ని తీసుకొచ్చేది ఫస్ట్ అయితే ఎముక అని చెప్పుకోవాలి. ఎముక చాలా గట్టిగా పటిష్టంగా ఉంటుంది. ఎముకలు మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి, ఎందుకు కాపాడుకోవాలి, కాపాడుకోకపోతే ఏం జరుగుతుంది కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. కొన్ని ఎముకలు చిన్నగా ఉంటాయి, కొన్ని ఎముకలు పెద్దగా ఉంటాయి, కొన్ని ఎముకలు బరువుగా ఉంటాయి, కొన్ని ఎముకలు చాలా లైట్ వెయిట్, చాలా తక్కువ బరువుతో ఉంటాయి, కొన్ని ఎముకలు అయితే చాలా మెత్తగా మృదుగా కూడా ఉంటాయి. అసలు ఎముక ఎందుకు, మనకి ఏంటి ఉపయోగం అనేది ఈ సెషన్ లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాము. అలాగే ఎముకల వల్ల వచ్చే వ్యాధులు ఏంటి, పెద్దగా ఎముకల వ్యాధులు ఏమి ఉండవు కదా అని అనుకుంటాం, మనం చాలా లైట్ గా తీసుకుంటాం. కానీ ఎముకల యొక్క ఆరోగ్యం గురించి మనం పట్టించుకున్నట్లయితే మనకి ఎలాంటి అనారోగ్యాలు రాకుండా ముందే మనం వాటిని నివారించవచ్చు. ఎస్ మ్యామ్. Yeah. So there are various functions of skeletal system in our body, and let us understand the importance of bone in our body. So first of all, it gives the support to the body. It facilitates the movement. Without bones, we cannot move. It protects the internal organs, whatever the organs we have inside, the complete digestive system, the lungs, the brain, everything, each and every organ has been protected by the various structure of bones. It produces blood cells. It stores and releases the mineral and fat. So it has been observed that, or the scientific study says that, till the age of 30 years, our bones started, they incorporated various minerals, and it gives the structure to the bones during childhood, in adolescence and early adulthood. So till we reach our 30 years of age, we have achieved the bone mass.
So whatever the bone mass is achieved, we achieve by the age of 30 years. So after 30 years, there is no development of the bone. So we have to take care of the bone after 30 years also and before 30 years also. And because after 30 years, there is nothing is going to happen to our bone. Whatever the bone mass is achieved, we have to take care, and this will remain for our whole life. So importance of bone is body is that till 30 years of age, there will be incorporation. And after 30 years, the bone will remain as it is, and we have to take care of that bone till the end of our, till for how many years we are there on this earth. Yes. ఓకే. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్, అసలు ఎముకలు ఎలా పనిచేస్తాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం. స్కెలిటల్ సిస్టమ్ అన్ని ఎముకల కలయికని స్కెలిటల్ సిస్టమ్ అంటాము. అంటే తెలుగులో అస్థపంజరం అని చెప్తాం కదండి. చిన్న ఎముకలు, పెద్ద ఎముకలు, అన్ని ఎముకలు కలిపిందే స్కెలిటల్ సిస్టమ్. అసలు ఈ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ ఉండడం వల్లే మన బాడీకి సపోర్ట్ వస్తుంది. అంటే మనిషికి ఒక ఆకారం, ఒక రూపు, ఇవన్నీ వస్తుంది. మన కదలికలు కావాలన్నా మనకి ఎముకలు కావాలి. ఎముకలు ఉండడం వల్ల మన కదలికలు ఉంటాయి. అలాగే మన ఎముకల లోపల ఉండే మధ్యలో నుంచే మనకి ఆర్బిసి అంటే రెడ్ బ్లడ్ కార్పస్కులర్స్, డబ్ల్యూబిసిస్, తెల్ల రక్త కణాలు, ఎర్ర రక్త కణాలు పుట్టుకొస్తాయి. అంతేకాకుండా ఈ ఎముకలు ఉండడం వల్ల, ఈ అస్థపంజరం ఉండడం వల్ల చాలా సున్నితమైన అవయవాలైన గుండె, హార్ట్, తర్వాత బ్రెయిన్, తర్వాత లంగ్స్, అవి చాలా సున్నితమైన అవయవాలు. వాటికి కాపుదలు ఉంటుంది. స్కెల్టన్ లోనేమో స్కల్ లోనేమో బ్రెయిన్ ఉంటుంది. అలాగే రిబ్ కేజ్ వెనకాల చూస్తే లంగ్స్ ఉంటుంది. అలాగే హార్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఇలాంటి చాలా మృదువుగా అయిన సెన్సిటివ్ ఆర్గాన్స్ అన్నిటిని కూడా ఎముక అస్థపంజరంలో వాటిని కప్పివేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఇది చాలా మినరల్స్, ఫ్యాట్స్ ని స్టోరేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఎముకల్లో ఉంటుంది. మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి 30 సంవత్సరాల లోపు ఎముకల పైన ఎముకల్లో మధ్య పుట్టుకుంటూ వస్తుంది. తర్వాత ఎముకల పైన కూడాను కండరాలు, చక్కటి కండరాల నిర్మాణం అవుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే 30 సంవత్సరాలు దాటాక కండర నిర్మాణం అనేది ఆగిపోయి అప్పటి నుంచి మనం ఎక్కువ కేర్ తీసుకోవాలి. ఒక 30 సంవత్సరాల వరకు అయితే మంచిగానే మన ఆరోగ్యం మనం పెద్దగా పట్టించుకోకపోయినా మనం ఆరోగ్యంగానే ఉంటాం. కానీ 30 సంవత్సరాలు పైబడిన తర్వాత మన బాడీలో ఉన్న కాల్షియం ఇంటేక్ తగ్గుతూ వస్తుంది. దాన్ని బట్టి మనం ఎముకల గురించి చాలా మంచి కేర్ తీసుకుంటేనే మన ఆరోగ్యాన్ని నిలబడతాం. ఎప్పుడైతే మనం ఎముకల గురించి, మన ఆరోగ్యం గురించి, ఎముకల యొక్క ఆరోగ్యం గురించి పట్టించుకుంటామో, భూమి మీద మనం ఉన్నంత వరకు కూడా ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా, తలెత్తకుండా మనం కాపాడుకోగలుగుతాం. ఎస్ మ్యామ్. So now here we will see the composition of the bone. Now our bone consists of collagen fiber and an inorganic bone material in the form of small crystals. So living bone, it contains approximately 10 to 20% of water. When the dry mass is considered, it is approximately 60 to 70% is bone mineral. So here in this, we find calcium is 39%, carbonate is 9.8%, magnesium percentage is 0.5%, phosphate is 17%, sodium 0.7%, and potassium 0.2%. So for body, bones and teeth, they do not only contain calcium, but it also needs vitamin D, K, B6, B12, folic acid, and various minerals like selenium, magnesium, zinc, boron, and so many other macro and micronutrients are required for our development of bone. And bone consists of all these minerals, some vitamins, and so many other material. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. బోన్ కాంపోజిషన్, అసలు బోన్ ఎముక ఎలా తయారైంది, ఏమేమి ఉంటాయి బోన్ లో, ఎముకలో ఏమేమి ఉంటాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు. ఎముక అనేది కొలాజన్ ఫైబర్స్ అంటే ఒకలాంటి ఫైబర్స్ ఉంటాయండి, వాటితో తయారు చేయబడింది. అంతేకాకుండా ఇనార్గానిక్ బోన్ మినరల్ అని చెప్తాము. ఇనార్గానిక్ బోన్ మినరల్ అంటే అదొక చిన్న చిన్న ఇసుక రేణువులా ఉంటది. ఆ ఇసుక రేణువులో ఏముంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లివింగ్ బోన్ అంటే మనిషి జీవించినప్పుడు ప్రాణంతో ఉన్న వ్యక్తి ఆ ఎముక ఎలా ఉంటుంది అంటే అందులో 10% నుంచి 20% వరకు వాటర్, నీటి శాతం ఉంటుంది. అదే డ్రై బోన్ అంటే జీవం లేని ఎముక చూసుకుంటే గనక 60 నుంచి 70% వరకు బోన్ మినరల్ ఉంటుందన్నమాట. ఇందులో చూసుకుంటే కాల్షియం 39% ఉంటుంది, కార్బనేట్ 9.8% ఉంటుంది, మెగ్నీషియం 0.5% ఉంటుంది, ఫాస్ఫేట్ 17% ఉంటుంది, సోడియం 0.7% ఉంటుంది. మన శరీరంలోని ఎముకలు అలాగే పళ్ళు
లో ఉత్తి కాల్షియం ఒకటే ఉంటదని అనుకుంటారు. కానీ కాల్షియం తో పాటు ఇంకా రకరకాల విటమిన్స్, డి విటమిన్, కే విటమిన్, B6 విటమిన్, అలాగే B12, ఫోలిక్ యాసిడ్, ఈ రకరకాల విటమిన్స్ తోనూ ఉంటది. అలాగే మినరల్స్, సెలీనియం, మెగ్నీషియం, జింక్, బోరాన్, క్రోమియం, ఇలాంటి చిన్న ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్, ఈ మైన్యూట్ మినరల్స్ కూడా తయారు చేయబడింది. వీటన్నిటి కలయికే ఎముక. ఎస్ మ్యామ్. So how much calcium do we need? Actually, the amount of calcium we need depends upon our age. So average daily recommended amount are listed as below in milligrams. So we need every day, depending upon our age, as we can see in this chart, like birth to 6 months, we need 200 milligram. 7 to 12 months, a child need 260 milligram of calcium. 1 to 3 years, we need 700 milligram calcium. 4 to 8 years, the quantity increased. 1000 milligram of calcium is required. The maximum amount of calcium per day required in the age of 9 to 13, and for girls, and 14 to 18 years, 1300 milligram. So this is the age where the maximum amount of calcium is required, that is the adolescent age. Then 19 to 50 years, the amount is decreased. It remains 1000 milligram. And for 51 to 7 years, for men, it is 1000 milligram. For women, it is 1200 milligram. And up to, after 70 years, 71 years onwards, the daily recommended amount of calcium is 1200 milligram. So this much is quantity is listed here. So this is very, very important chart. We should understand like how much calcium we need throughout our age, right from the birth till our death. Yes, ma'am. యా మ్యామ్. అసలు మన శరీరానికి కాల్షియం ఎంత కావాలి, ఎముకలు పటిష్టంగా ఉండాలి అంటే ఎంత కాల్షియం సరిపోతుంది అనేది ఈ చార్ట్ లో మనం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుంటున్నాము. అసలు మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి 6 నెలల వరకు దగ్గర దగ్గర 200 మిల్లీగ్రాములు కాల్షియం ప్రతిరోజు కావాలి. అదే 7 నుంచి 12 నెలల వరకు అయితే 260 మిల్లీగ్రాములు కావాలి. 1 నుంచి 3 సంవత్సరాల వయసు పిల్లలకైతే 700 మిల్లీగ్రాముల కాల్షియం కావాలి. 4 నుంచి 8 సంవత్సరాల పిల్లలకి 1000 మిల్లీగ్రాములు కావాలి. 9 నుంచి 13 సంవత్సరాల పిల్లలకి 1300 మిల్లీగ్రాములు కాల్షియం కావాలి. 14 నుంచి 18 సంవత్సరాల పిల్లలకు కూడా 1300 మిల్లీగ్రాములు కావాలి. 19 నుంచి 50 సంవత్సరాల వాళ్ళకి 1000 మిల్లీగ్రాములు కావాలి. 51 నుంచి 70 సంవత్సరాల వాళ్ళకి దగ్గర దగ్గర 1000 మిల్లీగ్రాములు కావాలి. 51 నుంచి 70 సంవత్సరాల వాళ్ళకు కూడా స్త్రీలకైతే 12 మిల్లీగ్రాములు కావాలి. అదే పురుషులకైతే 1000 మిల్లీగ్రాములు కావాలి. అదే 71 సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళు అంటే 80, 90 దాటొచ్చు. ఈ 71 పైబడిన వాళ్ళకైతే రోజుకి 1200 మిల్లీగ్రాముల కాల్షియం అనేది వాళ్ళ ఆహారంలో ప్రతిరోజు తీసుకోవాలి. ఇందులో ఎక్కువ మోతాదులో ఎవరికి ఎక్కువ కాల్షియం కావాలి అంటే టీనేజ్ లో, అడాల్సెంట్ ఏజ్ అంటాం కదా, టీనేజ్ పిల్లలకి అంటే యుక్త వయసు పిల్లలకి 9 నుంచి 18 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకి 1300 మిల్లీగ్రాములు ఎక్కువ కావాలి. అప్పుడు శరీరం ఆ ఏజ్ లో ఎక్కువ ఎదుగుతుంది అనమాట. అందుకని కాల్షియం ఇంటేక్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి. ఆ ఏజ్ లో కనుక తీసుకోకపోతే వాళ్ళ ఎముకలు పటిష్టంగా ఉండవు. సో ఈ చార్ట్ మనకి ఏం తెలియజేస్తుందంటే మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి పెద్దవాళ్ళు ముసలితనం, వృద్ధాప్యం వచ్చే వరకు కూడా ఏ వయసులో ఎంతెంత కాల్షియం కావాలో మనకు క్షుణ్ణంగా తెలుస్తుంది. దీన్ని బట్టి మనం మన కాల్షియం ని అంత తీసుకుంటున్నామా లేదా, మన ఆహారంలో తగు మోతాదులో తీసుకుంటున్నామో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఎస్ మ్యామ్. So who is not getting calcium actually, if we see, many people don't get recommended amount of calcium from the food they eat. See, normally what happens, whatever we are eating, daily food intake or whatever drink we are having, so the vegetables, the fruits and other things which we eat, so it has been observed that so many people do not get recommended amount of calcium, specifically the boys 9 to 13 years and girls 9 to 18 years, they do not get the minimum recommended amount of calcium. Similarly, women older than 50 years and men older than 70 years, they do not get the recommended amount of calcium. So total intake from both food and supplements are considered. So many people, particularly adolescent girl, they fall short of calcium, and some older women also, they fall short of calcium. So because of the fall of calcium, there are so many diseases occur, especially related to the bone. We will see the diseases later. Yes, ma'am. యా మ్యామ్. అసలు ఈ ఎవరికి కాల్షియం సరిగా అందట్లేదో ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు. ఈ
స్లైడ్ లో మనం ఏం చూసుకోబోతున్నాం అంటే ఏ వయసు పిల్లలకి కాల్షియం సరిగా అందుబాటులో లేదో చెక్ చేసుకోవచ్చు. మన భారతదేశంలో కనుక చూసుకున్నట్లయితే మగపిల్లలు 9 నుంచి 13 సంవత్సరాలు మగపిల్లలు, అలాగే ఆడపిల్లలు 9 నుంచి 18 సంవత్సరాల లోపు ఆడపిల్లలు, అలాగే స్త్రీలు 50 సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళు, పురుషులైతే 70 సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళు అయితే కాల్షియం వాళ్ళు తీసుకునే డైలీ వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారంలో అది ద్రవ రూపంలో కావచ్చు, ఆహార రూపంలో కావచ్చు, ఏ రూపంలో అయినా వాళ్ళు తీసుకునే కాల్షియం అయితే సరిపోవడం లేదండి. నార్మల్ గా అయితే 1300 మిల్లీగ్రాములు తీసుకోవాలి, కానీ వాళ్ళు అంత తీసుకోలేకపోతున్నారు. వాళ్ళు తినే ఆహారం, వాళ్ళు తాగే పాలల్లో కానీ, వాళ్ళు తీసుకునే ఫ్రూట్స్ లో కానీ, వెజిటబుల్స్ కూరగాయల్లో కానీ ఏ రకంగా అయినా ఆహార రూపంలో ద్రవ పదార్థం అవ్వచ్చు, లేదంటే ఘన పదార్థం అవ్వచ్చు, ఎందులో అయినా వారు తీసుకునేది సరిపోకుండా ఉండడం వల్లే వాళ్ళకి ఎముకల యొక్క అనారోగ్యము చాలా చిన్న వయసు నుంచి తలెత్తుతున్నాయి. అసలు ఎలాంటి ఆ వ్యాధులు వస్తున్నాయో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూసుకోవచ్చు. ఎస్ మ్యామ్. So we will see that if we fall short of calcium, there will be increasing of the development of various disorders like osteoporosis, osteopenia, or calcium deficiency diseases like hypocalcemia. So hypocalcemia, like what happens, there is an increased risk of calcium deficiency at this age. So this deficiency may be arise due to various factors like poor calcium intake or some medication that it decreases the calcium absorption. Means some people they are not able to tolerate the calcium which is there in the food. Hormonal changes are there, especially in women. Some certain genetic factors are there. Women during menopause, women should also increase their calcium intake, because what happens when there is a risk of osteoporosis and calcium deficiency disease. So decline of estrogen, like normally during menopause, there is a decline of hormone estrogen during menopause that causes the bones to thin faster. So during menopause means maybe around 45 to 50 age, every woman should increase the intake of calcium. Otherwise, there are more chances of hypocalcemia and thinning of the bones. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. అసలు మనకి కాల్షియం సరిపడా లేకపోతే ఏం డిజార్డర్స్ వస్తాయో ఇందులో చూసుకోవచ్చు. ఈ స్లైడ్ మనకు తెలియచేస్తుంది. మొదటిగా అయితే ఫస్ట్ మనం చెప్పుకోబోయేది ఏంటంటే ఆస్టియోపోరోసిస్. అంటే ఎముకలు గుల్లబారిపోతాయి. ఎముకలు గట్టిగా ఉండాలి కానీ గుల్లగా అయిపోతాయి. ఎందుకు అంటే ఎముకలోని ఆస్టియోసైట్స్ అనే కణాలు పల్చగా దూరంగా జరిగిపోవడం వల్ల ఎముకలు గుల్లబారిపోతాయి. దీన్ని ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటాము. ఇంకొకటి ఆస్టోపీనియా. ఇది కూడా ఎముకలు చాలా థిన్ గా సన్నగా అయిపోయి చాలా వీక్ అయిపోతాయి. ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే కాల్షియం తగు మోతాదులో సరిపడినంత ఆహారంలో తీసుకోకపోవడం వల్ల ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఇంకొకటి ఏంటంటే కాల్షియం డెఫిషియన్సీ డిసీజ్ అంటే హైపోకాల్సీమియా. హైపోకాల్సీమియా అంటే హైపో అంటే తక్కువ, కాల్షియం తక్కువ మోతాదులో ఉన్న వ్యాధిని హైపోకాల్సీమియా అంటారు. ఈ హైపోకాల్సీమియాలో ఏ వ్యక్తిలో అయితే మనం చూస్తామో వాళ్ళల్లో రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఏంటంటే కాల్షియం డెఫిషియన్సీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. వాళ్ళలో ఎదుగుదల లోపం ఉంటుంది, చాలా నిర్వీర్యంగా అయిపోతారు, చాలా వీక్ గా ఉంటారు. ఎందుకు అంటే పూర్ కాల్షియం ఇంటేక్, అంటే కాల్షియం చాలా తక్కువ తీసుకోవడం వల్ల, సరిపడా తీసుకోకపోవడం వల్ల చిన్నతనం నుంచి ఎదుగుదల లోపం, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక కారణమే అవ్వచ్చు. ఇంకొక కారణం ఏంటంటే వాడకటం కన్నా ఎక్కువ, తగు మోతాదుల కన్నా ఎక్కువ మోతాదులో యాంటీబయాటిక్స్ కానీ ఏదైనా మెడిసిన్స్ వాడడం వల్ల కాల్షియం అబ్జార్ప్షన్ బ్లడ్ లో కాల్షియం అబ్జార్బ్ చేసుకోకుండా ఉంటది. కాల్షియం బ్లడ్ అబ్జార్బ్ చేసుకోలేకపోతే కాల్షియం ఉన్నా సరే అది ఎముకలకు అందదు. ఎముకలకి ఎప్పుడైతే అందదో అప్పుడు హైపోకాల్సిమియా డిసీజ్ వస్తుంది. సో మనం తీసుకునే ఫుడ్ కాల్షియం ఎక్కువ ఉన్నా సరే కొన్ని సార్లు రక్తం పీల్చుకోదు ఆ కాల్షియం ని. అప్పుడు ఆ కాల్షియం వృధాగా అయిపోయి కిడ్నీలో గట్ట స్టోన్స్ కింద ఫామ్ అయిపోతుంది. అదే ఆడవాళ్ళలో చూసుకుంటే కనుక హార్మోనల్ చేంజెస్, హార్మోన్స్ సెక్రేషన్ లో, అంటే యుక్త వయసుకు వచ్చిన తర్వాత, పీరియడ్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, స్త్రీ ఎప్పుడైతే ఈ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత హార్మోనల్ చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. 45 సంవత్సరాలు పైబడిన స్త్రీలు 45 to 55 ఇయర్స్ మెనోపాజ్ స్టేజ్ అంటాం. అంటే ఈ మెనోపాజ్ స్టేజ్ లోని ఈ ఆస్టియోపోరోసిస్ ఎక్కువగా వస్తుంది. ఈ ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ డిక్లైన్ అయిపోతుంది. తక్కువ మోతాదులో సెక్రీట్ అవ్వడం వల్ల కాల్షియం అనేది చాలా తక్కువ మోతాదులో మన బాడీలో బ్లడ్ లో సెక్రీట్ అవుతుంది. అటువంటి స్త్రీలకి ఎక్కువ కాల్షియం తీసుకోవాలి. అంటే 45 సంవత్సరాలు పైబడిన ప్రతి స్త్రీ కూడా కాల్షియం 1200 మిల్లీగ్రాములు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ఇలా తీసుకుంటామో మనకి కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వల్ల ఎలాంటి డిసీజెస్ రాకుండా మనం కాపాడుకోగలచ్చు. ఎస్ మ్యామ్.
And early stage calcium deficiency may not cause any system. Like normally what happens during hypocalcemia, we do not observe any symptoms, but as the condition progresses, there can be various severe symptoms we can see later on. Like it can be, it leads to confusion or memory loss. It leads to muscle spasm. There will be a numbness, tingling in the hands, feet and face, depression, hallucinations, muscle cramps, weak and brittle nails, easy fracturing of the bones. So calcium deficiency can affect all parts of body. That can be resulting in the weak nails, slower hair growth, and fragile thin skin. So these are the symptoms which we later severe symptoms also can be there due to calcium deficiency. Yes, ma'am. యా మ్యామ్. హైపోకాల్సిమియా ఈ వ్యాధి యొక్క ఎలాగా వాటి గుణ లక్షణాలు ఎలా మనం తెలుసుకుంటాము అంటే, ఏ వ్యక్తిలో అయితే హైపోకాల్సిమియా ఉంటుందో, అంటే కాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉంటుందో, ఆ వ్యక్తిలోని కొన్ని రకాల సిమ్టమ్స్ ని మనం వ్యక్తపరుస్తారు వాళ్ళు. అందులో మొదటిగా ఉన్నది ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్. చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అంటే ఏ చిన్నది చెప్పిన వాళ్ళకి అర్థం చేసుకోలేరు. చిన్నదానికి కూడా పెద్ద సమస్యగా భావిస్తారు. కొంతమంది అయితే మెమరీ లాస్, వాళ్ళకి జ్ఞాపక శక్తి కోల్పోతూ ఉంటారు. కొంతమంది మజిల్ స్పాజమ్స్, అంటే కండరాలు వాచిపోతూ ఉంటాయి. అకారణంగా ఎలాంటి దెబ్బలు లేకుండానే కండరాలు వాపులు, ఇవన్నీ కూడా కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది. నమ్నెస్ అంటే టింగ్లింగ్ అంటే కాళ్ళు చేతులు వేళ్ళు వంకరపోతూ ఉంటాయి. ముఖంలో కూడా పక్షవాతం వచ్చిన వాళ్ళు మూతి వంకర, కళ్ళు వంకర పోతూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వల్లే. కొంతమంది అంటే డిప్రెషన్ కి గురవుతారు. అంటే మానసికంగా చాలా లోన్లీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఆత్మన్యూన్యతగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు. కొంతమందిలో అయితే హాలుసినేషన్స్ అంటే మన చుట్టూ ఏమీ లేకపోయినా ఏదో ఉంది, భూతం ఉంది, లేదంటే వాళ్ళు కొడుతున్నారు, తిడుతున్నారు అని అపోహలు, హాలుసినేషన్స్ అంటాం. ఇటువంటివి అన్ని కూడా బ్రెయిన్ లో సరిగ్గా సిగ్నలింగ్ లేకపోవడం వల్ల కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే లక్షణాలు. ఇంకా మజిల్ క్రాంప్స్, కండరాల్లో కూడాను భయంకరమైన తిమ్ముర్లు వచ్చేస్తూ, నమ్నెస్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. కొంతమంది అయితే చాలా వాళ్ళ గోర్లు వీక్ గా ఉంటాయి. అంటే ఇలా పట్టుకోగానే ఇరిగిపోతూ ఉంటాయి. చాలా సున్నితంగా వాళ్ళ గోర్లు ఉంటాయి. అలాగే కొంతమంది అయితే పెద్దగా పైనుంచి పడకపోయినా, చిన్నగా పడిపోయినా సరే వాళ్ళ ఎముకలు ఇట్టే ఇరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే లక్షణాలు. ఇవే కాకుండా ఇంకా ఎక్కువగా వచ్చే వ్యాధులు కూడా ఉన్నాయి. అవి కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఎస్ మ్యామ్. Now here we can see the osteoporosis, another type of disease. Osteoporosis literally means porous bone. As you can see in the picture, this is a normal bone matrix which are very, very dense. And on the other side, we have the bone structure which has become very, very porous. So that is called as osteoporosis. So as our body age, like this is the skeletal of 55 years age, then we can see the spinal cord is little bit compressed, and because of the obesity or because of the fat which is deposited on the stomach or in the waist side, the skeletal system is the shape is changed. Again, at the age of 75 years, the shape is little bit changed. So this is how it happens when we age and the osteoporosis starts if the calcium is less. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. ఈ స్లైడ్ లో చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఉన్న వ్యక్తి స్కెల్టల్ సిస్టమ్ చూడండి. స్పైన్ అంటే వెన్నుపాము ఎంతో చక్కగా నిటారుగా నిలువుగా నించున్నారు. అక్కడ ఆ వ్యక్తికి పొట్ట కూడా అంతగా లేదు. అంటే పొట్ట భాగంలో కూడా, కండర భాగాల్లో కూడా ఎక్కడ కొవ్వు పదార్థం లేకుండా ఉండడం వల్ల స్పైన్, వెన్నుపాము చాలా నిటారుగా నిలువుగా ఉంది. అదే కొంచెం వయసు పైబడే కొలది వయసు కొంచెం వెన్నుపాము వంగిపోయి, వెన్నుపూస వంగిపోయి, అలాగే పొట్ట ఎదరికి అంటే బొజ్జ రావడం, అక్కడ కొవ్వు పదార్థాలు పేరుకుపోయి పొట్ట బరువు పెరగడం వల్ల వెన్నుపాము కొంచెం వంగినట్టు ఉంటుంది. శరీర ఆకారం కూడా కొంచెం గూనిగా వంగినట్టు అనిపిస్తుంది. తర్వాత మూడో పిక్చర్కి వచ్చేసరికి పొట్ట భాగం చాలా ఎక్కువగా బొజ్జ రావడం, అంటే అక్కడ కొవ్వు పదార్థం ఎక్కువగా పేరుకోవడం వల్ల వెన్నుపాము కూడా చాలా వంగిపోయి ఉంటుంది. సో శరీర ఆకారంలో కూడా మనం మార్పు అయితే గమనించవచ్చు. ఇక్కడ రెండు రకాల బోన్ మ్యాట్రిక్స్ ని మనం చూడొచ్చు. ఆరోగ్యంగా ఉండే వ్యక్తిలో ఉండే బోన్ మ్యాట్రిక్స్ చూడండి, చాలా చిక్కగా దగ్గరగా ఆస్టియోసెల్స్ సైట్స్ అన్ని దగ్గరగా ఉన్నాయి. అంటే చాలా చిక్కగా గట్టిగా పటిష్టంగా ఉండే ఎముక అయితే ఇది. తర్వాత పక్క పిక్చర్ లో చూస్తే ఎముక కణాలు అంటే ఆస్టియోసైట్స్ అంటాం, ఇవి చాలా దూరంగా జరిగిపోవడం వల్ల ఎముక గుల్లబారిపోయింది. దీన్ని ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటాం. సో ఈ రెండు పిక్చర్స్ వల్ల ఏ ఎముక గట్టిగా ఉంది, ఏ ఎముక గుల్లబారిపోయిందో తెలిసిపోతుంది. గుల్లబారిపోయిన ఎముకలు తొందరగా విరిగిపోతాయి. అదే గట్టిగా ఉన్న ఎముకలు అయితే అంత తొందరగా ఇరగవు. ఎస్ మ్యామ్.
We can prevent the weak bones by taking enough of calcium, as we have seen in the earlier slide. So let us not discuss this again. So what product we have which contains the maximum calcium that we have? Calories D2 Max. Calories D2 Max contains calcium citrate maleate, that gives us 1250 milligram of calcium. It contains chromium, it contains zinc, it contains vitamin K27, that is 42.3 microgram, selenium, vitamin B12, boron, vitamin B6, magnesium, vitamin D3, and folic acid. So this is how our calcium tablet, that is Calories D2 Max, these are the various components, and whatever the amount is required in our body. As you've seen in the earlier slide, these are the some minerals and some macronutrient which are required in our body. So all the minerals, all the vitamins along with calcium, the required amount of calcium we get from our Calories D2 Max. Yes. యా మ్యామ్. ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్ లో మనం చూసినట్లయితే క్యాలిచ్ D2 మ్యాక్స్ అసలు మన కాల్షియం డెఫిషియన్సీకి మంచి మంచి ప్రోడక్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ క్యాలరీస్ D2 మ్యాక్స్ ఒక్క టాబ్లెట్ లో మన శరీరానికి కావాల్సిన కాల్షియం, మైక్రోన్యూట్రియంట్స్, అలాగే మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్, ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్, మినరల్స్ తో పాటు అన్నిటినీ ఒకే టాబ్లెట్ రూపంలో పొందుపరిచారు. అసలు ఒక్క టాబ్లెట్ లో ఏమేమి ఉందో తెలుసుకోవచ్చు క్షుణ్ణంగా. ఒకటి ఫస్ట్ ఏంటంటే కాల్షియం సిట్రేట్ దగ్గర దగ్గర 1250 మైక్రోగ్రామ్స్ ఉంది. తర్వాత జింక్ 7.5 మైక్రోగ్రామ్స్ ఉంది. సెలీనియం 36 మైక్రోగ్రామ్స్ ఉంది. బోరాన్ 150 మైక్రోగ్రామ్స్ ఉంది. మెగ్నీషియం 84.56 మైక్రోగ్రామ్స్ ఉంది. ఫోలిక్ యాసిడ్ 160 మైక్రోగ్రామ్స్ ఉంది. విటమిన్ D3 7 మైక్రోగ్రామ్స్ ఉంది. విటమిన్ B6 1.5 మైక్రోగ్రామ్స్ ఉంది. విటమిన్ B12 80 మైక్రోగ్రామ్స్ ఉంది. 80 మిలీగ్రాములు ఉన్నాయి మైక్రోగ్రామ్స్ ఉంది. విటమిన్ K27 42.3 మైక్రోగ్రామ్స్ ఉంది. క్రోమియం చూస్తే గనక 45 మైక్రోగ్రామ్స్ ఉంది. అంటే మన శరీరానికి కావాల్సిన ఉత్తి కాల్షియమే కాకుండా కాల్షియంతో పాటు అదర్ ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్, మైక్రోన్యూట్రియంట్స్, అలాగే మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ కూడా అన్ని కలిపి ఒకే టాబ్లెట్ రూపంలో పొందుపరిచారు. ఇది మన శరీరానికి కావాల్సిన అన్ని ఇందులో ఉన్నాయి. ఎస్ మ్యామ్. Now here we get all the different types of vitamins, different elements, different minerals which are required for our body for various functions. It is all found in Calories D2 Max. So let us see the benefits of tablet Calories D2 Max. The first and important thing is it is extremely useful for our bones in old age. As we have seen that till the 30 years of age, our bone mass is developed. So if the bone mass is not developed, because we have to continue with the same bone mass, so at the old age we need more calcium. So Calories D2 Max is the tablet which is very extremely beautiful in the important for old age. It is very effective in fracture healing. It is helpful in osteoporosis. It is best for growing children. Like for example, if we give Calories D2 Max to our kids, the growing kids, like means from 19 to 14 years of age, when the maximum calcium is required, the Calories D2 Max can be given. It is helpful in menopausal women because we know that during the menopause, 45 to 50, the calcium level decreases. So there also Calories D2 Max is important. Very effective in hair loss, helpful in brittle nails, useful in pregnancy, very useful in lactating mothers. And calcium is also an integral part of wound healing and skin cell regeneration. So depending upon the requirement, we can give the different doses to our clients, to our patients, and as much as it is required. So stressful body conditions, 1 tablet 4 times a day. When the treatment for the life-threatening disorders, 1 tablet 3 times a day. Subacute and acute conditions, 1 tablet 2 times a day. And for healthy person, means we are normal, but we want to keep our calcium level up to the mark. So 1 tablet per day, it is required for everyone. After 40 years, everybody should take Calories D2 Max calcium. Only the thing is we have to note that it should not be taken along with the iron, or if the calcium absorption is less, if the calcium, so there can be problem in the kidney if the calcium absorption do not occur properly. So that care we have to take care. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. ఇప్పుడు క్యాలరీస్ D2 మ్యాక్స్ అసలు
ఎందుకు ఏ టైంలో వేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాము ఇందులో. ఫస్ట్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ అంటే వృద్ధాప్యంలో ఉండే వాళ్ళకి ఇది చాలా అద్భుతమైన దివ్య ఔషధం అని మనం చెప్పొచ్చు. ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ కి అంటే వృద్ధాప్యంలో ఎంటర్ అయిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా ప్రతి రోజు క్యాలరీస్ D2 Max టాబ్లెట్ ఉదయం సాయంత్రం 2 పూట్ల కూడా వేసుకోవాలి. అంతేకాకుండా ఇది ఫ్రాక్చర్ హీలింగ్, ఎవరిలో అయినా యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు ఎముకలు ఇరిగిపోతే గనక ఆ ఇరిగిపోయిన ఎముక అతుక్కోవాలి అంటే క్యాలరీస్ D2 Max టాబ్లెట్ కంపల్సరీ ఇవ్వాల్సిందే. ఎప్పుడైతే అది ఇస్తారో ఆ ఫ్రాక్చర్ చాలా తొందరగా హీల్ అయిపోతుంది. అంటే ఇరిగిపోయిన ఎముక చాలా తొందరగా అతుక్కోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఇది ఆస్టియోపోరోసిస్ రాకుండా మనకి చేస్తుంది. అంటే ఎముకలు గుల్లబారిపోకుండా ఉండడానికి ఈ క్యాలరీస్ D2 Max చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అలాగే క్యాలరీస్ D2 Max ఎదిగే పిల్లల్లో అంటే 9 నుంచి 14 లేదా 18 సంవత్సరాల వయసు పిల్లల్లో ఎదుగుదల చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. అటువంటి పిల్లల్లో అంటే అడాలసెన్స్ అని చెప్తాం కదా, అటువంటి పిల్లల్లో క్యాలరీస్ D2 Max అనేది కంపల్సరీ డైలీ పొద్దున సాయంత్రం కూడా ఇవ్వాలి. అలాగే ఇది మెనోపాజ్ ఉమెన్ అంటే 45 సంవత్సరాలు తర్వాత పైబడిన స్త్రీలు వాళ్ళ స్నానాలు ఆగిపోతే గనక హార్మోన్ ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుందో కాల్షియం అబ్సార్ప్షన్ సెక్రీషన్ కూడా తగ్గిపోతుంది. అలాంటి స్త్రీలకి క్యాలరీస్ D2 Max టాబ్లెట్ డైలీ ఉదయం సాయంత్రం కూడా ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఎముకలకు సంబంధించిన డిజార్డర్స్ అయితే రాకుండా మనం ఉపశమనం ఇవ్వచ్చు. అలాగే ఇది హెయిర్ లాస్ ఎక్కువగా ఉండే వాళ్ళకంటే ఎక్కువగా ఎవరికైతే జుట్టు ఊడిపోతుందో వాళ్ళకి కూడా మనం క్యాలరీస్ D2 Max ఇవ్వచ్చు. అలాగే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఎవరైతే నెల తప్పుతారో వాళ్ళకు కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా చాలా బిడ్డ ఎదుగుదలకి, బిడ్డ కదలికలకి, మంచి ఫ్రీ డెలివరీకి కూడా మంచిగా ఇది క్యాలరీస్ D2 Max ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఎవరికైతే గోర్లు చాలా వీక్ గా ఉంటాయో, ఇట్లాగా అనంగానే చిట్లిపోయి ఇరిగిపోతూ ఉంటాయో, గోర్ల మీద గీతలు కనపడతాయో అటువంటి వాళ్ళకి కూడా క్యాలరీస్ D2 Max ఇవ్వచ్చు. అలాగే ఇది పాలిచ్చే తల్లులకు కూడా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. పాలిచ్చే తల్లులు కనుక తీసుకున్నట్లయితే బిడ్డ పాలు తాగడం వల్ల బిడ్డకు కూడా చాలా మంచిది, అదే విధంగా తల్లి కూడా చాలా మంచిది, ఎముకలు గుల్లబారుకోకుండా ఉంటుంది. ఇది ఇంకా అక్యూట్ డిసీజెస్, క్రానిక్ డిసీజెస్ లో కూడా, లైఫ్ థ్రెటనింగ్ డిసీజెస్ లో కూడా ఈ టాబ్లెట్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ వాళ్ళ డిసీజ్ ని బట్టి, వాళ్ళ శరీరంలో ఉండే రోగాన్ని బట్టి డోసేజ్ ఇవ్వచ్చు. మన ఆరోగ్యాన్ని ఎముకలు పటిష్టంగా కాపాడుకోవాలంటే కనుక రోజు ఒక టాబ్లెట్ వేసుకోవాలి. అదే ఎక్కువగా డిసీజెస్, వ్యాధులతో బాధపడే వాళ్ళకైతే ఉదయం సాయంత్రం మధ్యాహ్నం కూడా ఇవ్వచ్చు. ఒక్కొక్కరికైతే 4 పూట్ల కూడా ఇవ్వచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ డిసీజ్, వాళ్ళ వ్యాధిని బట్టి మనం ఇక్కడ డోసేజ్ ఇవ్వచ్చు. దీని ద్వారా క్యాలరీస్ D2 Max ద్వారా అనేక వ్యాధులకైతే మనం చెక్ పెట్టవచ్చు. ఎస్ మ్యామ్. So calories D2 Max, 1 tablet twice daily, empty stomach, it can be taken. And for kids, it is just 1 tablet daily in the morning. So this is how we can give the calories D2 Max to maintain the health of our bone. I hope you all have understood the calories D2 importance. Calories D2 Max high, it is important to take in all the ages. Now we have another product called Ortho-Rich capsule. Now this Ortho-Rich capsule, it contains lots of ingredients in it, which all are made up of various Ayurvedic jadi aushadhi and various medicinal plants. So in that we have Yograj Google, Tripla Google. We'll not go in detail. So it just gives the comfort, it gives the ease to the pain, and it promotes the comfortable movement of joints and muscles. Another one is like Salai exudate, which also used in the osteoarthritis, rheumatoid arthritis, joint pain, swelling of the fluid-filled pad in the joints. So this is more for the joints which are there in our skeletal system. Then Lasuna bulb extract, it contains allicin, vitamins. So this is also given for the treatment of fracture and to strengthen bones. It is also used for the regeneration of the bone mass. So if at all, if the bone mass is reduced or it has been not made up to the mark, so Ortho-Rich capsule have certain importance characteristics that is used to regenerate the bone mass as well. Then we have harde fruit, beda fruit, and amla fruit, that is Triphala. So that is used to help to treat the symptoms of arthritis, reducing joint and bone pains, and also adds flushing the excessive amount of uric acid from body. Now this uric acid, it gets deposited in the bones, in the joints, in the form of if the kidney is not working proper or as some metabolic disorders. This uric acid, urea, it gets deposited in our body, which is acting as a toxin.
So this Triphala Churn in Ortho-Rich capsule, it acts as aids the flushing of excess amount of uric acid. Uric acid from the body. Then we have some pipali fruit extract, which is very, very good antioxidant. Piperine is very, very good antioxidant, which is playing a very important role in Ortho-Rich capsule. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. ఇప్పుడు క్యాలరీస్ G2 Max గురించి మీకు అందరికి అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఇది ఎంటీ స్టమక్ అంటే ఖాళీ కడుపుతో ఒక టాబ్లెట్ ఉదయం సాయంత్రం వేసుకోవచ్చు, లేదంటే భోజనం తర్వాత, టిఫిన్ తర్వాత, భోజనం తర్వాత కూడా ఒక్కొక్క టాబ్లెట్ రోజు ఉదయం సాయంత్రం కూడా వేసుకోవచ్చు. క్యాలరీస్ G2 Max తర్వాత మనం తెలుసుకోబోయే ప్రోడక్ట్ ఏంటి అంటే ఆర్థోరిచ్ క్యాప్సూల్. ఆర్థోరిచ్ క్యాప్సూల్ లో కూడా అనేకమైన మంచి ఆయుర్వేద దివ్య ఔషధ గుణాలు కలిగే మన ఆర్థోరిచ్ క్యాప్సూల్. ఈ ఆర్థోరిచ్ క్యాప్సూల్ వాడడం వల్ల ఈ ఎముకల్లో ఉండే పెయిన్, నొప్పి, బాధ, వాపుకి నివారణగా ఇది పనిచేస్తుంది ఆర్థోరిచ్ క్యాప్సూల్ అనేది. ఇందులో ఉండే ఈ దివ్య ఔషధాలు ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే ఒక్కొక్కటి వాటి యొక్క గమ్ రెజిన్ అంటే జాయింట్స్ లో జిగురు పెంచడానికి. కొంతమంది ఎముకలు అరిగిపోతాయి, మోకాళ్ళలోని ఎముకలు అరిగిపోతుంది, గుజ్జు అరిగిపోతుంది. గుజ్జు అరిగిపోయిన వాళ్ళలో ఈ రెండు జాయింట్స్ దగ్గర గుజ్జు పెరిగి ఆ ఎముకలు ర్యాపిడ్ అవ్వకోకుండా మంచి మధ్య తయారవడానికి కూడా ఈ ఆర్థోరిచ్ క్యాప్సూల్ దివ్య ఔషధం కింద పనిచేస్తుంది. మంచిగా ఫ్రిక్షన్ జరగడానికి అంటే ఎముకకి ఆ జాయింట్ కి మధ్యన ర్యాపిడ్ అవ్వకోకుండా ఫ్రిక్షన్ జరగడానికి, చక్కటి ఫ్రిక్షన్ జరగడానికి గనక ఈ ఎముక మధ్య తయారవడానికి ఆర్థోరిచ్ క్యాప్సూల్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఇందులో జాయింట్స్ లో స్వెల్లింగ్ అంటే వాపులు, కండరాల దగ్గర, ఈ ముడుకుల దగ్గర, తర్వాత మోకాళ్ళలోని వాపులు రాకోకుండా వచ్చిన వాపుల్ని నయం చేయడం, నొప్పిని తగ్గించడం, ఎముకలు పటిష్టంగా ఉండడానికి కూడాను ఈ జాయింట్స్ దగ్గర అంటే మోకాళ్ళ నొప్పులు లేదంటే గుత్తులు నొప్పులు రాకోకుండా ఉండడానికి ఆర్థోరిచ్ క్యాప్సూల్ చాలా మంచి దివ్య ఔషధం అని చెప్తాము. ఇందులో ఉండే ఎలనిన్ కానీ, విటమిన్స్ కానీ, అమైనో యాసిడ్స్ కానీ, ఎంజైమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బోన్స్ ని స్ట్రెంత్ గా అంటే చాలా పటిష్టంగా ఉండడానికి కాపాడుతుంది. అలాగే బోన్ మాస్ ని రీజనరేట్ చేయడం. బోన్ మాస్ అంటే ఎముకల మధ్య తయారవడానికి ఇవన్నీ చాలా ఉపయోగపడతాయి. అలాగే బహేద ఫ్రూట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే బహేద యొక్క ఫలం, తర్వాత త్రిఫల చూర్ణం అని చెప్తాం కదా, 3 రకాల మంచి దివ్య ఔషధ ఫలాలతో కూడికిని త్రిఫల చూర్ణం అంటాం. ఈ త్రిఫల ఈ 3 యొక్క కలయిక కూడాను మన ఆర్థరైటిస్ రాకుండా కాపాడుతుంది. అలాగే కనుక జాయింట్ దగ్గర పెయిన్ రాకోకుండా రెడ్యూస్ చేస్తుంది, తక్కువ చేస్తుంది. ఎముకలు నొప్పులు రాకుండా చేస్తుంది, కండరాలు నొప్పులు రాకుండా చేస్తుంది. ఎముకల దగ్గర ఈ జాయింట్స్ దగ్గర యూరిక్ యాసిడ్ పెరిగిపోతుంది. అది కొన్ని మెడికేషన్స్ ద్వారా అవ్వచ్చు, లేదంటే ఆహార పదార్థాల లోపాల వల్ల అవ్వచ్చు. యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కడైతే పెరిగిపోయి అక్కడ నొప్పులు వచ్చేస్తాయి, అది ఎముకల దగ్గర, గుత్తుల దగ్గర అవ్వచ్చు, వేళ్ల దగ్గర అవ్వచ్చు, లేదంటే జాయింట్స్ దగ్గర, మోకాళ్ళలో కానీ యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కడైతే పేరుకుపోతుందో ఆ పేరుకుపోయిన యూరిక్ యాసిడ్ ని బ్లడ్ లోంచి ఎలిమినేట్ చేసేయడానికి ఈ త్రిఫలం అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఉండే పైపెరిన్ అనేది ఇదొక మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఆల్కలాయిడ్ కింద పనిచేసి మంచి ఈ యూరిక్ యాసిడ్ ని అంతటిని ఎలిమినేట్ చేసి ఎముకకి మంచి పటిష్టత జరుగుతుంది. ఎముక రాపిడ్ అవ్వకోకుండా, ఒత్తిడి పడుకోకుండా ఎముక మీద చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఎస్ మ్యామ్. మ్యామ్. Then we have third product is Ortho-Rich Plus tablets. Now Ortho-Rich Plus tablet, it contains collagen type, glucosamine, chondroitin sulfate, hydrouronic acid and methyl sulfonate. Now these all are the ingredients which are found naturally in our body, and as we age, as the body ages, these all parts it diminishes as we age. So this will be a kind of health supplement where some of the ingredients in our body is getting reduced when our body is aging. So benefits of Ortho-Rich Plus tablet will be what? It is normalizing the density of joint fluid. It reduces the friction of the joints, regeneration of cartilage, because see, this collagen type 2 and glucosamine, they are important for the regeneration of the cartilage and the viscosity of the joint fluid which is present in our joint. It is actually working as a real rejuvenation of the joints. See, normally what happens when the continuously osteoporosis there, or there is a friction of the bones and the cartilage wear and tear happens. So when this cartilage wear and tear happens, there is a
condition of osteoporosis. So in if you want to reverse the condition, then it is called as what? Rejuvenation of the bone, means the extra amount of collagen type 2 and glucosamine we are putting in our body with the help of Ortho-Rich Plus tablets. So it is actually reversal of the joint health. If the joint health is diminished, we can reverse it with the help of Ortho-Rich Plus. It has the best antioxidant and nutrition for all joints in healthy and diseased condition. It is excellent for maintenance, repair, and prolongation of the joint health. So, Ortho-Rich Plus tablet do not contain any external kind of. It is all the ingredient which is found in our body, and so that is why it is called as what? Excellent for maintenance, excellent for repairment and prolongation of the joint health. So this has to be taken as a 1 or 2 tablet with lukewarm water daily before meals. So after the age of 40, 45, if you want to keep our bones very strong, the joints very strong, then cartilage is very strong, then everybody should take Ortho-Rich Plus tablet after 45 age of. Yeah. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. తర్వాత మనం చూసుకునేది ఆర్థో ప్లస్ టాబ్లెట్. ఆర్థో ప్లస్ టాబ్లెట్ లోని కొలాజన్ టైప్ 2, తర్వాత గ్లూకోసమైన్, హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్, హైలోరోనిక్ యాసిడ్, తర్వాత ఈ సల్ఫోనిల్ మీథేన్, ఈ కాంపోజిషన్ తో తయారు చేయబడిన ఈ టాబ్లెట్ క్యాప్సూల్ అన్నమాట. ఇందులో ఉండే కొలాజన్ టైప్ 2, గ్లూకోసమైన్, ఈ రెండు కూడా జాయింట్స్ దగ్గర మంచి కార్టిలేజ్ డెవలప్ చేస్తాయి అన్నమాట. కార్టిలేజ్ అంటే మృదులాస్థి అని చెప్తాం కదా, అంటే రెండు ఎముకల మధ్యన రాపిడి జరగకోకుండా మెత్తని మృదువుగా ఉండే మెత్తని కండర భాగాన్ని కార్టిలేజ్ అంటాం. ఈ కార్టిలేజ్ చాలా మందిలో అరిగిపోవడం వల్ల వాళ్ళు కూర్చున్నా సరే లేచినా సరే ఎముకలు కరకరలాడుతున్నాయి అని అంటారు, చాలా నొప్పి వస్తున్నాయి అని అంటారు. మీకు ఇంకా సులువుగా అర్థం అవ్వాలంటే ఒక గేట్ కానీ లేదంటే డోర్ కానీ వేసినప్పుడు కీస్ మన శబ్దమైనప్పుడు మనం ఆయిల్ వేస్తాం, అప్పుడు అది స్మూత్ గా మూవ్ అవుతుంది, ఎలాంటి శబ్దాలు రాకుండా ఉంటది. ఎందుకంటే అక్కడ హింజ్ జాయింట్ దగ్గర మనం ఆయిల్ వేస్తున్నాం కనుక. ఇది కూడాను ఇక్కడ ఈ కార్టిలేజ్ డెవలప్ అవడం వల్ల ఈ రెండు ఎముకల దగ్గర రెండు జాయింట్స్ మధ్యన కార్టిలేజ్ మృదులాస్థి డెవలప్ అవడం వల్ల ఈ ఎముకలు రాపిడి జరగకోకుండా, అక్కడ ఎముక బోన్ డ్యామేజ్ జరగకోకుండా, జాయింట్స్ డ్యామేజ్ అవ్వకోకుండా రీజువనేషన్ అంటే మళ్ళీ రీబిల్డింగ్, కార్టిలేజ్ రీబిల్డ్ అవుతుంది. అక్కడ విస్కాసిటీ, జాయింట్ ఫ్లూయిడ్స్ ని పెంపొందించి జాయింట్ యొక్క పటిష్టంగా బలంగా ఉండడానికి, ఓకే, ఫ్రిక్షన్ ని తక్కువ చేసి చక్కగా స్మూత్ గా కండరాలు కదలికలు అంటే నడవడం, పరిగెత్తడం, పనులు చేసుకోవడంలో ఉపయోగపడుతుంది. అంటే కండరాలు చక్కగా పటిష్టంగా పనిచేస్తే జాయింట్స్ అన్ని హెల్దీగా పనిచేయాలి అంటే కనుక ఆర్థో ప్లస్ టాబ్లెట్ ప్రతి ఒక్కరు వాడాల్సిందే. ఎక్కువగా 45 సంవత్సరాలు పైబడిన వ్యక్తులు ప్రతిరోజు వాడాలి. దీని వాడకం ఎలాగంటే ఉదయం సాయంత్రం కూడా తినక ముందు గోరువెచ్చని నీటితో కనుక ఇది తీసుకున్నట్లయితే మన జాయింట్స్ యొక్క ఆరోగ్యం, తర్వాత రిపేర్, అలాగే దాని యొక్క పటిష్టత మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఆర్థో-రిచ్ ప్లస్ వాడాల్సిందే. yes ma'am. The third product is Ortho-Rich oil. So this is a oil which is actually acting as a very fast action formula wherever the pain persists, joint pain and muscular pains. This gives a very fast, quick relief. It is very, very beneficial in lumbar pain, shoulder pain, wrist pain, anywhere the pain persists, this oil can be utilized to relieve the pain. It reduces muscular spasm and morning stiffness. Normally, it happens when at the age of 40 to 50, this morning stiffness normally the woman faces. So this reduces the muscular spasm, morning stiffness. It reduces edema of joint wherever the swelling is there or joint pain very, very effectively, and it increases the joint mobility. So this Ortho-Rich oil consists of various types of oils that consist of Kapoor crystalline oil, menthol crystal, cedrus devdar, eucalyptus oil, wintergreen, flaxseed oil, myristica fragrance, that is nutmeg oil, capsicum oil. And so these 8 to 10 oil mixture, it gives a very beautiful composition, that is Ortho-Rich oil, which is a very, very fast action formula for joint pains and muscular pains. Yes, ma'am.
నెక్స్ట్ మన ధన్వంతరి ప్రోడక్ట్ చూసుకునేది ఏంటంటే ఆర్థోరిచ్ ఆయిల్. ఆర్థోరిచ్ ఆయిల్ అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేసే ఆయిల్. ఎక్స్టర్నల్ గా అంటే బయట మనం ఫిజికల్ గా మనం కనిపించే శరీర ఆకారంలో మనకి ఏదైనా ఎముకల దగ్గర వాపు, కండరాలు నొప్పులు, వాపులు ఉన్నట్లయితే దానిపైన మనం స్ప్రే చేసి మర్దన చేస్తే చాలా అద్భుతంగా, చాలా త్వరితంగా అంటే చాలా తక్కువ టైంలోనే నొప్పి నుంచి ఉపశమనం వస్తుంది. అలాగే కండరాలు కూడా వాపు లేకుండా సులువుగా కదలికలో ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో ఉండే కర్పూరం ఆయిల్ కానీ, క్రిస్టల్స్ ఆయిల్ కానీ, లేదంటే యూకలిప్టస్ ఆయిల్ కానీ, వింటర్ గ్రీన్ ఆయిల్ కానీ, ఫ్లాక్సీడ్ ఆయిల్ కానీ, ఈ రకరకాల ఆయిల్స్ అన్ని కలియకనే మన ఆర్థోరిచ్ ఆయిల్. ఆర్థోరిచ్ ఆయిల్ ఎక్కడైతే మీకు ఎముకల దగ్గర, లేదంటే ముడుకుల దగ్గర, లేదంటే మోకాళ్ళ నొప్పుల దగ్గర, లేదంటే భుజాల దగ్గర, లేదంటే వెన్నుపాము దగ్గర ఎక్కడైనా నొప్పులు, వాపులు ఉన్నట్లయితే అక్కడ గనక రాసి చక్కగా మర్దన చేసి ఐస్ క్యూబ్ కాపడం పెట్టినట్లయితే, వేడి నీళ్ళు కాపడం కాదు, ఐస్ క్యూబ్ కాపడం మాత్రం పెట్టాలి. పెట్టినట్లయితే చాలా తొందరగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. సెర్వికల్ పెయిన్స్ లో కానీ, వ్రిస్ట్ పెయిన్ అంటే మన మణికట్టు దగ్గర కానీ, తర్వాత భుజాల దగ్గర, అలాగే కొంతమంది ఉదయాన్నే లేచిన వెంటనే నించోలేరు, నిలబడలేరు, నిటారుగా నిలబడలేరు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ నడుములో నొప్పి వస్తుంది. అటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఆర్థో ప్లస్ ఆయిల్ వాడితే చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. 40 నుంచి 50 సంవత్సరాలు ఎక్కువగా స్త్రీల్లో చూసినట్లయితే ఈ మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ కనిపిస్తుంది. అటువంటి వ్యక్తులు ఆర్థో ప్లస్ ఆయిల్ రాస్తే మంచి ఉపశమనం దొరుకుతుంది. ఎలాంటి వాపులు, నొప్పులు లేకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు. ఎస్ మ్యామ్. Now here we will see just quickly the various bone and joint for musculoskeletal system, the various disorders. We have already seen few disorders, but quickly we will see some other disorders also, and what are the various product combination we can take. Like for example, first one is the AVN of femurhood head. Like here we can take, it is a necrosis, there is some problem in the neck and the head of joint. So here we can take the tablet Carnicotine 1-1, tablet Orthorich plus tablet Calvis D2 Max, and massage with Orthorich oil. Yes, ma'am. Quickly we will see this one by one. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే క్రానిక్ డిసీజెస్ ఏవిఎన్ అని చెప్తాము, అంటే ఎవస్కులర్ నెక్రోసిస్. ఈ ఎవస్కులర్ నెక్రోసిస్ లో ఏమవుతుందంటే ఫీమోరల్ బోన్ అంటే ఒకలాంటి బోన్, అది ఆ బోన్ టిప్ పైన గనుక ఎముక అరిగిపోతుంది. చూడండి అక్కడ మార్క్ ఉంది. ఎక్కడైతే ఎముక అరిగిపోతుందో ఇటువంటి వ్యక్తుల్ని ఎవస్కులర్ నెక్రోసిస్ అంటాము. ఈ డిసీజ్ తో బాధపడే వ్యక్తులకి మనం కార్నికోటెన్ 1-1, ఆర్థో ప్లస్ టాబ్లెట్ 1-1, అలాగే క్యాలరిచ్ D2 Max 1-1, దాంతో పాటు మన ఆయిల్ కూడా ఇచ్చినట్లయితే దీని నుంచి మనకి తొందరగా త్వరితమైన ఉపశమనం జరుగుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yeah. Second one is bone fracture. We all know that what happens in bone fracture. So there can be various types of bone fracture also. So fracture is what? It is a partial or complete break in the bone. So there can be various symptoms like pain, trouble using moving, injured area, unable to bear weight, swelling and all, So symptoms of broken bone may seem like the other health conditions of problem. So there can be various types. So in case of bone fracture, there are so many people like those who are having calcium deficiency in their bone. So the fracture of bone is quite frequent. So here it can be treated like taking tablet Calvis D2 Max 2 tablets 2 times, capsule Imurich 2-2, and Proterich G and W, that is general, and woman 10 to 15 grams 2 times. So protein also very, very important for the strongness of the bones. Yes, ma'am. యా మ్యామ్. బోన్ ఫ్రాక్చర్స్ ఈ స్లైడ్ లో చూడండి, ఎముక ఇరిగిపోవడం. ఎక్కడెక్కడైతే ఎముక ఇరిగిపోతుందో కొంతమందిలో ఎయిర్ ఫ్రాక్చర్ కనిపిస్తుంది, అంటే లైట్ గా ఇరిగిపోతూ ఉంటుంది. అలాగే కొంతమందిలో ఎక్కువగా ఇరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఇటువంటి బోన్ ఫ్రాక్చర్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనం మన క్యాలరిచ్ D2 Max, అలాగే ఇమ్యూరిచ్, అలాగే ప్రోటీరిచ్ జనరల్, ప్రెటిరిచ్ ఉమెన్ కూడా ఇచ్చినట్లయితే మంచి ఉపశమనం జరుగుతుంది. అలాగే ఎముక తొందరగా అతుక్కుపోయి ఎలాంటి ఫ్రాక్చర్ లేకుండా మంచిగా అతుక్కోవడానికి, ఎముక నిర్మాణానికి కూడా పనికొస్తుంది. ఇందులో మనం ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఇవ్వాలి అంటే క్యాలరిచ్ D2 Max 2 తిన్న తర్వాత ఇవ్వచ్చు, తినక ముందన్న ఇవ్వచ్చు. ఇమ్యూరిచ్ ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం 2. అలాగే ప్రోటీన్, అది ప్రోటీన్ ఉమెన్ అవ్వచ్చు, ప్రోటీన్ జనరల్ అవ్వచ్చు, 10 నుంచి 15 గ్రాములు ఉదయం, సాయంత్రం తిన్న తర్వాత అది పాలలో కానీ నీళ్ళలో కానీ ఇచ్చినట్లయితే ఎముక, ఇరిగిపోయిన ఎముక కూడా చాలా అద్భుతంగా గట్టిగా పటిష్టంగా ఉండి తొందరగా కోలుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. There is another disease called pruritus. As you can all see, like how there is some enlargement of the bone,
And this is very common location for bursitis, and shoulder, elbow, and hip and knee. So this is again very painful. So here this can be treated with massage with orthorich oil, with mild hot, just hot a little bit, and then it can be massage. Then taking tablet orthorich plus 1 tablet, or capsule orthorich 2 tablet. This can be treated. Whatever the sign of bursitis and other things are there, it can be treated with the help of these three combination. Yes, ma'am. Hello. Ma'am, is it audible? Yeah. హలో యా Yes. నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూసుకున్నట్లయితే బుర్సైటిస్ అంటాం. బుర్సైటిస్ అంటే అది షోల్డర్ బోన్ దగ్గర కానీ లేదంటే ఎల్బో జాయింట్ దగ్గర కానీ బయటకి వాపు విపరీతంగా కనపడుతుంది. ఆ వాపు విపరీతమైన నొప్పి వస్తుంది. దీన్నే బుర్సైటిస్ అన్నాం. ఇట్లాంటి వ్యక్తుల్లో అక్కడ బుర్సైటిస్ ఒకలాంటి ఫ్లూయిడ్ అక్కడ పేరుకుపోవడం వల్ల అక్కడ వాపు కండరం అక్కడ వాచిపోయి చాలా నొప్పి పడుతుంది. ఇది ఫిమోరల్ హెడ్ దగ్గర కూడా ఎక్కువగా బుర్సైటిస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇటువంటి వ్యక్తులను మనం గమనించినట్లయితే వాళ్ళకి ఆర్థోరిచ్ ఆయిల్ మసాజ్ చేయాలి. అది ఉదయం సాయంత్రం కొంచెం వేడి చేసి, గోరువెచ్చగా వేడి చేసి ఆయిల్ ని మసాజ్ చేస్తే తగ్గుతుంది. దాంతో పాటుగా ఆర్థోరిచ్ ప్లస్ టాబ్లెట్స్ ఉదయం 1 రాత్రి 1 ఇవ్వాలి. దాంతో పాటుగా ఆర్థోరిచ్ క్యాప్సూల్ 2 ఉదయం 2 రాత్రి 2 తిన్న తర్వాత ఇవ్వాలి. తర్వాత క్యాలరీస్ G2 మ్యాక్స్ 1 తిన్న తర్వాత కానీ తినక ముందు కానీ 1 ఇచ్చినట్లయితే బుర్సైటిస్ ప్రాబ్లం నుంచి సంపూర్ణ ఉపశమనం ఉంటుంది. యా మ్యామ్. Another one is gout. As you all know that gout, what happens in gout? This deposition is there as in the thumb of the stroke. It can be seen that there is a uric acid and urea deposition is there. So there is an intense joint pain, very discomfort, inflammation, and redness can be seen. Another one is muscular cramp. Muscular cramp it develops in the leg muscles, particularly in the calves. So the sudden and sharp pain is there, and hard lump of muscle tissue beneath the calf can be seen. So how this can be treated? With our product, again with massage with orthorich oil, mild hot, tablets orthorich plus 1 tablet, and tablet orthorich, Calories G2 max, 1 tablet day and night can be taken to treat the symptoms of gout and muscle cramp. Yes, ma'am. యా మ్యామ్. నెక్స్ట్ చూసుకున్న డిసీజ్ అయితే గౌట్, అలాగే మసిల్ క్రాంప్. గౌట్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫింగర్ టిప్స్ దగ్గర అక్కడ యూరిక్ యాసిడ్, యూరియా పేరుకుపోవడం వల్ల అక్కడ వాపు వచ్చి చాలా నొప్పి పుడుతుంది. సో ఈ నొప్పి ఎంత అంటే కింద వేళ్ళు ఆనించలేరు, అంత నొప్పి వస్తుంది. దీన్ని గౌట్ డిసీజ్ అంటాము. ఈ గౌట్ డిసీజ్ లో మన ప్రోడక్ట్స్ చాలా మంచి ఉపశమనం వచ్చే ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటో చూసుకోవచ్చు. అలాగే మజిల్ క్రాంప్ సిమ్టమ్స్. మజిల్ క్రాంప్ అంటే ఏంటి అంటే కాఫ్ బోన్ దగ్గర, అంటే మోకాలు కింద భాగం నుంచి అరిపాదం పైన మోకాలు కింద భాగాన్ని కాఫ్ బోన్ అంటాం. ఈ కాఫ్ బోన్ దగ్గర ఉండే కండరం నలిగిపోయినట్టు ఒకలాంటి నొప్పి, విపరీతమైన నొప్పి, ఏదో నరం పట్టేసిందని చెప్తారు చూడండి, దాన్ని మజిల్ క్రాంప్ అంటాము. ఇటువంటి వాళ్ళకి అంటే ఈ గౌట్ డిసీజ్ వాళ్ళకి, మజిల్ క్రాంప్ ఉండే వాళ్ళకి కూడాను ఆర్థోరిచ్ ఆయిల్ తో మసాజ్ చేయాలి ఎక్స్టర్నల్ గాను. అలాగే ఇంటర్నల్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఆర్థోరిచ్ ప్లస్ టాబ్లెట్ 1 ఇవ్వాలి. తర్వాత స్పిరులినా 1 టాబ్లెట్ ఉదయం, 1 టాబ్లెట్ రాత్రి. అలాగే క్యాలరీస్ G2 మ్యాక్స్ అది కూడా 1 ఇవ్వాలి తిన్న తర్వాత. ఇలా ఇచ్చినట్లయితే ఆ 2 డిసీజెస్ కి కూడా మంచి ఉపశమనం దొరుకుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Osteoporosis, as we've already seen osteoporosis. So actually what happens in osteoporosis, there are no symptoms in the early stage of bone loss. This is very, we do not feel any kind of osteoporosis. Fragility related fractures are observed. Height loss is there. More than 2 inches in the height can be lost over the time if osteoporosis persists, if it is not cured. A curved, stooped shape of the spine can be seen. Back pain is there caused by fractured or collapsed vertebra. A bone that breaks much more easily than expected. So osteoporosis occurs if the cartilages are weak, if the bones are weak, and so many things are there. So how it can be treated? Tablet Calories G2 max, 2 tablet. Capsule Emurich can be taken 2 times, and the Proteris G or W can be given with hot water or milk
So here Carriage D2 Max tablet is very, very important because osteoporosis occurs because of the calcium deficiency. Yes, ma'am. యా మ్యామ్. ఆస్టియోపోరోసిస్ ఈ వ్యాధిలో చూసుకున్నట్లయితే ఈ వ్యాధి వస్తుంది స్టార్టింగ్ లోనే మనకి ఏం తెలియదు, కానీ తర్వాత రాను రాను ముదిరిన తర్వాతే బాగా తెలుస్తుంది. ఎలా అంటే హైట్ ఎదుగుదల లోపం ఉంటుంది. ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటే దగ్గర దగ్గర 2 ఇంచుల హైట్ మనం కోల్పోతాం, ఎదుగుదల లోపం ఉంటుంది. తర్వాత మనం వంగిపోతూ ఉంటాము, గూను వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. మన వెన్నుపాము అంటే వెన్నుపూస నిటారుగా మనం పెట్టలేము. మనకు తెలియకుండానే చాలా చిన్న వయసు వాళ్ళు కూడా గూనిగా నడుస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇది కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే వ్యాధి, దాన్ని ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటాము. ఇక్కడ ఎముక గట్టిగా పటిష్టంగా ఉండకుండా గుల్లబారిపోవడం వల్ల వచ్చే ఈ లక్షణాలు అన్నమాట. వీటిని ఇలాంటి ఎముకలు ఎవరిలో అయితే గుల్లబారిపోతుందో ఆస్టియోపోరోసిస్ ఉంటుందో వాళ్ళలో ఎముకలు కండరాలు చాలా నొప్పిగా ఉంటాయి. ఇట్టే చిన్నగా పడిపోతే వెంటనే ఎముకలు ఇరిగిపోతాయి, ఇరిగిపోయిన ఎముకలు తొందరగా అతుక్కోవు. ఇవన్నీ కూడా ఆ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు. సో ఇలాంటి వ్యక్తులకి మనం క్యాలరీస్ D2 మ్యాక్స్ 2 పూటకి 2 చొప్పున ఇవ్వాలి. అలాగే ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సూల్స్ 2 ఇవ్వాలి. ఇమ్యూరిచ్ తినక ముందు ఇవ్వాలి. ప్రోటీరిచ్ జనరల్ లేదా ప్రోటీరిచ్ ఉమెన్ 10 నుంచి 15 గ్రాములు 2 సార్లు అది గోరువెచ్చని నీళ్ళలో కానీ పాలలో కానీ ఇస్తే ఈ ఆస్టియోపోరోసిస్ నుంచి మనం ఈజీగా ఉపశమనం ఉంటుంది. మెయిన్ కాల్షియం, క్యాలరీస్ D2 మ్యాక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇది కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వల్లే, తక్కువ మోతాదులో తీసుకోవడం వల్ల ఈ వ్యాధి వస్తుంది. ఈ వ్యాధిని నివారించాలంటే ఇవి 3 తప్పనిసరిగా వాడాలి. ఎస్ మ్యామ్. Yeah, and osteoarthritis. Now, osteoarthritis is also a degenerative joint disease. That is the most common disease. It is simply called as what? Osteoarthritis. Now, here what happens? There is a continuous pain, there is a stiffness, mild swelling, flexibility is reduced, clicking or cracking sounds can also be seen, and asymmetry of joints is seen in case of osteoarthritis. So this is another one. There are 2 types of arthritis. One is another one is rheumatoid arthritis. So in case of osteoarthritis, it can be seen like stiffness is there, something like that. So how it can be treated? Osteoarthritis, ortho oil massage with mild hot oil, Orthorich plus tablet 1 Orthorich capsule 2 and capsule Immurich can be taken along with these 3 or 4 combination, where Orthorich plus and Orthorich capsule can be taken. So these 5 combination can be given in case of osteoarthritis. When there is a complete degenerative of bones occur, so then these types of supplements are required to take care of complete bone. Yes, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ ఈ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు ఏంటంటే జాయింట్ డీజనరేట్ అయిపోతుంది. అంటే జాయింట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎముకలు 2 ఎముకల యొక్క కలయికని మనం జాయింట్ అంటాం కదా. అంటే మోకాళ్ళు లేదంటే షోల్డర్ దగ్గర కానీ, హిప్ అంటే నడుము దగ్గర కానీ, తర్వాత ఈ జాయింట్స్ దగ్గర దాన్ని డీజనరేట్ అంటే మృదులాస్థి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, కార్టిలేజ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. దీన్నే డీజనరేటివ్ డిసీజ్ అంటాం. ఈ డీజనరేటివ్ జాయింట్ డిసీజ్ ఎందుకు వస్తుందంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ వల్ల వస్తుంది. ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ యొక్క లక్షణాలు ఎలా అంటే స్టిఫ్నెస్, అసలు వేళ్లు గాని ముడుకులు ఏమి ముడవలేము, ఎముకలు ముడవలేము అనమాట. అంటే కండరాలు గాని ఇట్లా ముడవలేము. ఎందుకు అంటే నొప్పి విపరీతంగా వస్తుంది. తర్వాత ఎముకలు కూడా చిటుకులు ఎక్కువగా తీస్తూ ఉంటారు చూడండి. అట్లాంటి చిటుకులు లాంటి శబ్దాలు కూడా ఎక్కువగా వాళ్ళు నడిచినా లేదంటే వాళ్ళు వేలు ముడిచిన శబ్దాలు మనకి తెలుస్తూ ఉంటాయి. తర్వాత వాళ్ళ ఆకారం కూడా నిటారుగా ఉండదు, వంగిపోయినట్టు ఉంటది. ఇటువంటి వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్న వాటిని ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటాము. ఇది రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కి వేరుగా భిన్నంగా ఉండేది. ఇలాంటి వ్యక్తులకి గనక మనము ఆర్థో ఆయిల్ వేడి చేసి మసాజ్ చేస్తే ఉపశమనం దొరుకుతుంది. దాంతో పాటుగా ఆర్థోరిచ్ ప్లస్ టాబ్లెట్ 1 తిన్న తర్వాత ఇవ్వాలి. ఆర్థోరిచ్ క్యాప్సూల్ 2 పూటకి 2 చొప్పున ఉదయం రాత్రి ఇవ్వాలి. క్యాలరీస్ D2 మ్యాక్స్ టాబ్లెట్ ఉదయం 1 రాత్రి 1 ఇవ్వాలి. అలాగే ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సూల్ ఉదయం మధ్యాహ్నం రాత్రి 2 తినక ముందు ఇవ్వాలి. ఎస్ మ్యామ్. Then rheumatoid arthritis, which is a very, very common inflammatory autoimmune rheumatic disease. So here the symptoms are tender, warm, swollen joints. As you can see in the picture, how the the shape of the fingers have changed, and it is very, very quite painful condition. So there's a joint stiffness, usually worse in the morning and after inactivity. There's a fatigue, fever, and loss of appetite also. So this can be treated, or these products will be helpful in arthritis condition. Ortho oil massage with mild hot oil,
Orthorich Plus tablet, Orthorich capsule, Calrich G2 Max tablet 1 and capsule Emurich 3 times we can take. Yes, ma'am. యా మ్యామ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే డిసీజ్ ఏంటంటే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్. రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఇది ఒక కామన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆటో ఇమ్యూన్ రొమాటిక్ డిసీజ్ అని చెప్పుకుంటాము. అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే వాపు అని తెలుసుకోవచ్చు. ఆటో ఇమ్యూన్ అంటే మన బాడీలో ఉండే రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోవడం వల్ల మన బాడీయే ఎముకల దగ్గర కండరాల దగ్గర వాపులు వచ్చేసి విపరీతమైన నొప్పులు వచ్చేస్తే వంకరలు పోతూ ఉంటాయి. పిక్చర్ లో చూసారు కదా, దాన్ని అటువంటి వ్యాధిని రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటాం. ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ లో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళలో జాయింట్స్ దగ్గర చాలా వాపు ఎక్కువ ఉంటుంది, వంకరలు పోతూ ఉంటాయి, వేళ్ళు బిరుసుగా అయిపోయి మొడవడానికి కూడా పనిచేయకుండా పెన్ను కూడా వాళ్ళు పట్టుకోలేరు కనీసం. అలాంటి బ్యాడ్ వర్స్ కండిషన్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. అలాగే వాళ్ళు చాలా ఇనాక్టివ్ గా ఉంటారు. అంతేకాకుండా వాళ్ళకి విపరీతమైన నీరసం ఉంటుంది, కొంతమందికి జ్వరం ఉంటుంది, కొంతమందికి అసలు ఆకలే వేయదు. ఈ వ్యాధి లక్షణాలన్నీ కూడా రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అని చెప్తాము. ఇటువంటి వ్యక్తులకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి అంటే, మన ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి అంటే ఆర్థో ఆయిల్ మసాజ్ వేడి చేసి ఎప్పుడైతే మనం ఎక్స్టర్నల్ గా యూజ్ చేస్తామో కొంత నొప్పి అనేది విముక్తి అనేది మనకి వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థోరిచ్ ప్లస్ టాబ్లెట్ 1 తిన్న తర్వాత వేసుకోవాలి. ఆర్థోరిచ్ క్యాప్సూల్ 2 తిన్న తర్వాత వేసుకోవాలి. క్యాలరిచ్ D2 మ్యాక్స్ టాబ్లెట్ 1 తిన్న తర్వాత వేసుకోవాలి. క్యాప్సూల్ ఇమ్యూరిచ్ 2 పూటకి 2 చెప్పిన తినక ముందు ఒక అరగంట ఆహారం తీసుకునే ముందు వేసుకున్నట్లయితే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ డిసీజ్ నుంచి మనకి సంపూర్ణ ఉపశమనం దొరుకుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yeah, and this is the last slide. That is, spondylosis may occur, slip disc, spondylitis, sprain tendonitis, like that. So for all these diseases, we have following products which can be helpful. Orthorich oil massage with mild hot oil, Orthorich plus tablet 1, Orthorich capsule 2. So these are the combinations which can be given for all such type of diseases which are related to muscles, which are related to bones, which are related to joints. Yes, ma'am. యా మ్యామ్. స్పాండిలైటిస్ ఈ స్లైడ్ లో చూడండి. స్పాండిలైటిస్ లేదంటే స్లిప్ డిస్క్ అంటాము, లేదంటే యాంకిలాసింగ్ స్పాండిలైటిస్ అంటాం, లేదంటే స్ప్రింగ్ టాండోన్స్ అంటాము. ఈ డిసీజెస్ లో స్పాండిలైటిస్ ఈ డిసీజెస్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే డిస్కుల మధ్యన అక్కడ సరిగా కండరాలు వాపు వచ్చేసి మనం మెడ సరిగా నిలబెట్టలేము. మెడ నిలబెట్టాలి అంటే మెడనరాలు లాగేసి విపరీతమైన నొప్పి, తలపోటు వచ్చేస్తుంది. ఇవన్నీ స్పాండిలైటిస్ లక్షణాలు. స్లిప్ డిసీజ్ లోకి వచ్చేసరికి డిస్క్లు జారిపోతూ ఉండడం వల్ల స్టిఫ్నెస్ అనేది ఉండదు. సో ఇలాంటి వ్యక్తులకి స్పాండిలైసిస్, ఇన్ని రకాల స్పాండిలైసిస్, ఏ వ్యక్తి ఏ రకమైన స్పాండిలైసిస్ అయినా, అది యాంకిల్లో కావచ్చు, లేదంటే సెర్వికల్ స్పాండిలైసిస్ అవ్వచ్చు, లేదంటే లుంబార్ స్పాండిలైసిస్ అంటే స్పైనల్ కార్డ్ లో వచ్చే స్పాండిలైసిస్ ప్రాబ్లం, L4 L5 డిస్కుల దగ్గర వచ్చే ప్రాబ్లం కైనా సరే మీరిచ్చే మంచి దివ్య ఔషధ గుణాలు ఉన్న మన ధన్వంతరి ప్రోడక్ట్స్ ఏంటంటే ఆర్థో ఆయిల్ మసాజ్ వేడి చేసి ఇచ్చినట్లయితే మంచి ఉపశమనం ఉంటుంది. దాంతో పాటు ఆర్థోరిచ్ ప్లస్ టాబ్లెట్ 1, ఆర్థోరిచ్ క్యాప్సూల్ 2, అలాగే క్యాలరిచ్ D2 మ్యాక్స్ 1 ఇచ్చినట్లయితే మంచి సంపూర్ణ ఉపశమనం దొరుకుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. యా, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ బోన్ హెల్త్, వేరియస్ డిసీజెస్ అండ్ ద ధన్వంతరి మ్యాజికల్ ప్రొడక్ట్స్ వాట్ వీ కెన్ provide for our bone health and ortho care. So I hope that you all, this must be very clear what kind of products which can be used, what are the various diseases are there, and how it can be treated along with our Calrich G2 Max tablet, our Orthorich Plus tablet, our Orthorich capsule, and Orthorich oil, along with calcium, Calrich, Emurich and Protirich General and Protirich W. So these are the various diseases which we have seen, and very, very important in all the ages, how calcium is important in all the ages. So with this, I come to the end of this session. I hope you have liked the session. Thank you very much. యా మ్యామ్. ఇప్పటి వరకు మనం అసలు కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వల్ల మనకి ఏమేమి వ్యాధులు వస్తాయి, ఆ వ్యాధులు వాటి యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, ఆ గుణ లక్షణాలు వచ్చినప్పుడు అది ఏ వ్యాధి అని మనం గుర్తించవచ్చు, గుర్తించిన వ్యాధికి మనం ఏమేమి వాడాలి, మన దివ్య ఔషధమైన ధన్వంతరి ప్రోడక్ట్స్ ఏమేమి వాడాలి, ఆర్థోరిచ్ ఆయిల్ ఎక్కడ వాడాలి, ఎలా వాడాలి, ఆర్థోరిచ్ క్యాప్సూల్స్, అలాగే ఆర్థో ప్లస్ క్యాప్సూల్
అలాగే ఆర్థో ఆయిల్, మసాజ్ చేసే ఆయిల్, ఇమ్యూరిచ్, అలాగే ప్రోటీరిచ్ ఉమెన్, ప్రోటీరిచ్ జనరల్ తో పాటు స్పిరులినా కూడా మనం అక్కడక్కడ వాడాము. ఇవన్నీ కలయికతో వాడడం వల్ల రకరకాల ఎముకల వల్ల వచ్చే వ్యాధులకి మంచి చెక్ అయితే చెప్పొచ్చు, మంచి ఉపశమనం అయితే జరుగుతుంది. చాలా మంది అయితే గనక పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసేసుకుంటారు, కానీ పెయిన్ కిల్లర్స్ తాత్కాలికంగా మాత్రమే పనిచేస్తాయి. అదే ఇవి ఇస్తే కణ నిర్మాణం దగ్గర నుంచి కూడా రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉండడం వల్ల ఆ వ్యాధిని శరీరంలోంచి పూర్తిగా నిర్మూలించి సంపూర్ణ ఉపశమనం దొరుకుతుంది. మేడం గారు అయితే మంచి క్లియర్ గా ప్రతి వ్యాధి కోసం, దాని ఉపశమనం కోసం మంచి అద్భుతంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఐ థ్యాంక్స్ అ లాట్ మ్యామ్ ఫర్ గివింగ్ us very good excellent information how to overcome all those disorders. Thank you ma'am. Thanks a lot. Thank you. You also, Christina, you have explained it very well. I hope that what are the various symptoms with various problems, our skeletal systems, these are the very small things, but you know what happens if you don't take care of these things, it can lead to a severe problem. So that is why Yeah. bone and ortho care is very, very important in all the age. Thank you so much.